بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر ویل وشر، سیف الرحمان کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہوں گے، مختلف ایگزام کا انتظار کر رہے ہوں گے اور مختلف رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور سلیبس کے بارے میں پریشان ہوں گے کہ سلیبس کیا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ جواب میں پی پی ایس سی نے سلیبس پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ تو لیٹس ڈسکس آل دیز پوائنٹس ون بائی ون۔ ہاں، ایک اور جو اسسٹنٹ کا کل رزلٹ نہیں آیا، اس پہ بڑی میرے ویل وشر جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ پولیس والوں کا نہیں آیا، ایس این جی ڈی کا نہیں آیا۔ میں نے ایک ہی بات پوچھ رہی ہے مائی ڈیئر ویل وشرز، آپ وقت سے پہلے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہماری ایک خواہش بھی تھی اور اندازہ بھی تھا کہ فرائیڈے کو آ جائے گا، اور مختلف لوگوں نے فیس بک پہ یہی کہا تھا کہ یہ رزلٹ آ رہا ہے، بلکہ شرطیں تک لگائی تھی، لیکن نہیں آیا۔ وجہ اس کی کیا بنی؟ آپ کا بڑا بھائی پی ایم ایس۔ تو گورنمنٹ آج کل پی ایم ایس کی طرف اتنی انوالوڈ ہو گئی ہے کہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی ان کی ڈیٹ شیٹ بناؤ، تو تمام عملہ جو تھا، تمام ملازمین اس میں لگ گئے، تو یوں یہ آپ کا کچھ دن لیٹ ہو گیا۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جنہوں نے کامیاب ہو جانا ہے میرے ویل وشر نے، وہ 2-4 دن اور اچھے خوابوں میں رہیں، اور جو اللہ نہ کرے نہ کوئی ناکام ہو، ناکام سے مراد ہے کہ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو، آگے جا کے کامیاب ہو جائے گا، تو اس سے بھی خوش رہنا چاہیے کہ ابھی وہ خبر نہیں سنی۔ تو لیٹ اٹ بی ان دا نیکسٹ ویک، آئی ایم شیور منگل سے لے کے جمعے کے درمیان کسی دن یہ رزلٹ آ جانا چاہیے۔ تو تحصیلدار کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، چونکہ تحصیلدار اور ان کا ساتھ ساتھ ہی ہوا تھا ٹیسٹ، تو وہ پی ایم ایس والے تو آ گئے فرسٹ فیز والے، اور تحصیلدار والے لیٹ ہو گئے، تو پھر اس کے بارے میں بھی شور شرابہ کہ تحصیلدار کا رزلٹ کیوں نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ بھی تحصیلدار کا بڑا بھائی پی ایم ایس بنا، کیونکہ انہوں نے ان کے والے سے وہ بہت پہلے لیٹ ہو چکے تھے، اس کو کور کرنے کے لیے تحصیلدار کو سائڈ پہ کر دیا۔ اب تحصیلدار کا رزلٹ میرا خیال میں مڈ تک آ جائے گا، مڈ جنوری تک، جبکہ ان کے امتحانات جو ہے وہ اپریل سے پہلے نہیں ہو رہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی آپ ریلیکس رہیں۔ اور ایک اور ایشو ہے کہ ورکر ویلفیئر میں جو 523 سیٹ آئیں گی، اس کے بارے میں کہ سلیبس کیا ہوگا جی، کیا کس طرح کرنا ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، جو آرٹس کی سیٹیں ہوں گی جنرل میں، تو ان میں جو ای ایس ٹی کا لیول ہوتا ہے 8ویں تک، تو 8ویں میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں آرٹس کے والے سے، اور اس کے ساتھ پیڈاگوجی اور اس کے ساتھ جی کے ملا کر 100 نمبر کا پیپر آپ کو دے دیں گے جو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح جو سائنس سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس لیول تک، جنرل سائنس عام طور پہ، تو اس کو ذرا تیار رکھیں، ساتھ جی کے اور ساتھ پیڈاگوجی تیار رکھیں۔ اور جو ہمارے ایس ایس ٹی کے کچھ سیٹیں جو کہ کم ہے، اس کے لیے آپ نے میٹرک لیول تک سلیبس آرٹس اینڈ سائنس میں تیار کرنا ہے، اور بی ایڈ کی بک کو ٹچ کر لینا ہے، یا آپ کو جو ایجوکیشن میں ہے بی اے لیول، انٹر لیول، اسے دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ معاملہ بھی حل ہو گیا، تو یقیناً آپ خوش ہوں گے۔ اب آگے آ گیا سلیبس، تو سلیبس میں نے کل بھی کچھ کلیئر کیا تھا کہ میونسپل آفیسر فائنانس کا بھی آیا ہے، تو اس میں ایم کام اور ایم بی اے وغیرہ ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے بارے میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے یا کر رہے ہیں کہ وہ 100 مارکس کا ہوگا، وہ سبجیکٹیو، مطلب ہے کہ ایم کام اور ایم بی اے کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ایم سی کیو کی شکل میں۔ چیف فیس ریگولیشن میں جو مانگی گئی ڈگری ایم پی اے، ایم بی اے اور ماسٹر بھی ہے، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے 2 پیپر ہوں، لیکن اگر ایک ہی ہوتا تو پھر ایم پی اور ایم بی اے کے متعلقہ
सवाल ज़्यादा होंगे। म्यूनसिपल फीसर प्लानिंग में, उसके बाद प्लानिंग वाले आ जाते हैं, उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में, तो जो उन्होंने मास्टर प्लानिंग में कुछ पढ़ा है वही आएगा। और कुछ आर्किटेक्ट के बारे में, क्योंकि इनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है पाकिस्तान आर्किटेक्ट जो है कौंसल है उससे, तो उसके मतलब आ जाएगा। अब रह गया ज़िलादार का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी भी बात आपको समझ नहीं आती फिर कमेंट्स में बार बार, तो आज फिर मैं क्लियर कर दूं। अब ज़िलादार का एक तो आया है जी के सिलेबस आ गया जी, जो सर्विस कोटा है, तो ज़ाहिर है पेपर एक ही होना है, एक जगह पे बैठना है, तो जो ओपन वाले हैं गालबन वो भी सिलेबस में यही आएगा, जी के ही आएगा, उसकी तैयारी करें और उसी को देखें। और चूँकि क्लबिंग में है और जॉब भी एक है, पेपर भी एक है, तो ये पीपीएससी अपने गले ये नहीं लेगा कि इनके भी दो मुख्तलिफ़ किस्म की डेट्स दें, सर्विस कोटा वालों की भी और ओपन वालों की भी, तो उनका भी इसी में आ जाएगा। बाकी बीए बीएससी की जो कंट्रीवर्सी है अब ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको बताया था कि जितने भी माशाल्लाह बीए साइंस में, बीए आर्ट्स में है, मास्टर्स में है, वो इंशाल्लाह क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। हाँ, आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख़्याल में फॉर्म फिलिंग में, तो उसमें जो आर्ट्स वाले बीबीएस हैं वो बीए वाला कॉलम फिल कर दें, जो साइंस वाले हैं वो बीएससी वाला कर दें और अपनी डिग्री अटैच कर दें। तो ये काम है डिपार्टमेंट का और पीपीएससी का। तो जब ये आपका इंटरव्यू होता है या उससे पहले किसी स्टेज पे, ये जो पीपीएससी वो डिपार्टमेंट इरिगेशन को लिखेगी कि जी ये मामला आ रहे हैं, अब इनका कुछ करें। तो आगे जो आपकी जो है डिपार्टमेंट वो फिर आगे लिखेगी। हमारा एक बना हुआ है कि QEDC ये डिपार्टमेंटल कमेटी बनी होती है हर डिपार्टमेंट में, क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट कमेटी। तो डिपार्टमेंट कमेटी फिर HEC से रब्ता करेगी या APC से रब्ता करेगी। AP से मुराद है एडवांस्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो वो उनसे जाके कहेगी, खपेगी कि BA BSc ख़त्म हो चुका है, अब लोग या तो एसोसिएट डिप्लोमा आर्ट्स में कर रहे हैं या साइंस में कर रहे हैं, तो लिहाजा इन पर करें। और फिर वो ये भी देखेगी कि जो हायर क्वालिफ़िकेशन है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, तो इसके लिए वो इजाज़त इन्हें दे देंगे। तो आप BA वाले जो भी डिग्री है आर्ट्स में उनकी BA के कॉलम में, और जो BSc कॉलम में जो भी लोग हैं, BS में जो भी है वो BSc कॉलम में इसको फिल कर दें, आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो अब कुछ और क्वेश्चन छोटे कि मिनिस्ट्रियल कोटा कब पेपर होंगे? मई में, अप्रैल मई में। एजुकेटर के बारे में अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट कहते हैं स्टेबल हो गई है, गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है तो ये सीट्स भी आ जाएगी। लेक्चरर के बारे में आप हमेशा पूछते हैं और हमेशा हम बताते हैं कि अब अगले 6 महीने तो का है कि 6 या 3 महीने हैं कि वो सीट्स आ जाएगी। तो ये मेरे वेल विशर्स, माय डियर वेल विशर्स, ये आज की बातें। और बाकी रह गई एक मेरी बात कि नेकी क्या है? नेकी एक खुशबू है, और खुशबू क्या होता है? वो फूल से निकलती है। फूल अगर मअतर हो, अच्छी साफ़ नीयत वाला हो, तो खुशबू उतनी ही ज़बरदस्त होगी। तो अच्छी नीयत के साथ नेकी करें और अच्छा कुछ पाएँ। और दूसरा कि खैर का पहलू है, उसे हमेशा ज़हन में रखें कि जो इंसान, इसे आप बिलीव करें कि जो इंसान अल्लाह के बंदों के लिए खैर मांगता है, अल्लाह ताला बहुत करीम है, रहीम है, उसकी नस्लों तक खैर जो है वो मुंतकिल कर देता है। तो ट्राई टू बी लाइक दैट। अच्छा करें, इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखा करें। मुझे अल्लाह ताला आपके साथ अटैच रखे। वक्त अच्छा गुजर रहा है, गुजरने दे। अल्लाह हाफिज़।